विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत. त्याचसाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका. आजचा घटक आपण बघणार आहोत. Standard 7th, General Science, the Muscular System and Digestive System in Human Beings, मानवी स्नायू व पचन संस्था. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील भागामध्ये आपण मानवी स्नायूंचं कार्य कसं चालतं, कोणकोणत्या प्रकारचे स्नायू आपल्या शरीरात असतात याविषयी माहिती घेतली आहे. आज आपण पचन संस्था, या पचन संस्थेचे घटक आणि त्यांचं कार्य कसं चालतं ते जाणून घेणार आहोत. डायजेशन म्हणजेच अन्न पचन. खाल्लेल्या अन्नाचे रूपांतर रक्तात मिसळू शकेल अशा विद्राव्य घटकात होणे या क्रियेला अन्न पचन असे म्हणतात. Dear students, we take food and with the help of this food we get energy, right? We get energy or we want energy to work. Now how this energy we get from food? The food, whatever we eat, what happened to the food we eat inside our body? So we eat chapati, rice, vegetables, fruits, etc. Now all these substances, whether they are in solid or in liquid form, but they must get converted into a soluble form so that they can be absorbed in the blood. Then only we can get energy from that food. बघा, आपण जे अन्न खातो त्या अन्नाचं रूपांतर रक्तामध्ये मिसळू शकेल अशा विद्राव्य घटकात होणं आवश्यक असतं, तरच आपल्याला त्या अन्नापासून ऊर्जा मिळू शकते. मग ही जी क्रिया आहे, कोणती क्रिया? द कन्व्हर्जन ऑफ फूड इनटू अ सोल्युबल फॉर्म. अँड व्हेनेवर this food gets converted into a soluble form, then only it's some part of that food it's get absorbed in the blood, and this process is called digestion. Now digestive system consists of different parts. For example, it starts from mouth, then esophagus, stomach, pancreas, gallbladder, small intestine, and last part of the digestive system is large intestine. Okay, so the digestive system starts from mouth and ends at large intestine. Now this digestive system consists of alimentary canal and the digestive glands. Alimentary canal means Anna Nalika. This is alimentary canal, and different types of digestive glands. Now the total length of this alimentary canal is about 9 meters. Okay, so total this alimentary canal is about 9 meters. And the main parts are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. Okay, we will see one by one. Now first of all, see here, mouth, then esophagus, this is stomach, the outer part of this intestine, this is the large intestine, and the inner part, this one is the small intestine.
Okay, these are the main parts of our digestive system. Let's have a look. Now, the digestive system starts from mouth, right? Begins with mouth, and this process of the digestion begins with the function of the teeth in our mouth. बरोबर. तर अन्नपचन जे आहे, ह्या अन्नपचनाची सुरुवात आपल्या तोंडामध्ये दातांपासून सुरू होते. दात या अन्नपचन क्रियेतील जेव्हा तोंड हा एक घटक आहे, त्यातील दात हे प्रमुख होतात, कारण आपण जे अन्न खातो त्या अन्नाचं काय करावं लागतं, चावून चावून बारीक तुकडे करावे लागतात. So there are 4 types of teeth in our mouth, namely incisors, पटाशीचे सुळे, they are 4 in numbers. Then canine म्हणजे सुळे, 2 canines are there. Premolars म्हणजेच उपदाढा, they are 4 in numbers. And molars म्हणजे दाढा, those are 6 in numbers. So in all there are 16 and 16, 32 teeth in our mouth. Now each type of tooth has a specific function. Okay, each tooth is covered by a hard substance which is made up of calcium salt and it is called as enamel. तर प्रत्येक दातावर एनॅमल नावाचं एक कठीण पदार्थाचं आवरण असतं, जे कॅल्शियमच्या क्षारांपासून बनलेलं असतं. प्रत्येक दाताचं वैशिष्ट्यपूर्ण असं कार्य असतं आणि हे दात आपापली कार्य करतात, जेणेकरून आपण खाल्लेल्या अन्नाचा एक गोळा तयार होतो आणि हा गोळा मग काय होतो, त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात लाळ मिसळते आणि मग हा गोळा जिभेच्या सहाय्याने अन्ननलिकेमध्ये ढकलला जातो. आपल्या तोंडामध्ये दातांबरोबरच जीभही असते. त्याचबरोबर सलायवरी ग्लँड्स असतात, म्हणजेच काय असतात तर लाळ ग्रंथी असतात. या लाळ ग्रंथीमधून स्त्रवणाऱ्या पाचक रसामुळे स्टार्च म्हणजेच पिष्टमय पदार्थांचं रूपांतर माल्टोज या शर्करेमध्ये होण्यास मदत होते. लाळेमध्ये टायलिन हा एक प्रकारचा पाचक रस असतो आणि या पाचक रसामुळे पिष्टमय पदार्थांचं रूपांतर शर्करामध्ये केलं जातं. सो देर आर different types of salivary glands in our mouth. Now these saliva contain an enzyme called ptyalin. With the help of this ptyalin, starch gets converted into maltose sugar. Tongue. There are 4 types of taste buds on the tongue, that is bitter, sour, salt, and on the tip of the tongue there is a taste bud of sweet. Whatever food which is churned by the teeth is thrown in the esophagus with the help of this tongue. Next part is esophagus. When the food gets crushed in the mouth with the help of teeth and some saliva mixed with that food, then that ball is get thrown into the esophagus with the help of the tongue. Now this esophagus,
अन्ननलिका. अन्ननलिका जी आहे ही अन्ननलिका तुम्हाला आकृतीमध्ये या ठिकाणी दिसते बघा. आणि हा अन्नाचा गोळा अशा प्रकारे हळूहळू हळूहळू या अन्ननलिकेतून पुढे पुढे कुठे ढकलला जातोय? जठरामध्ये ढकलला जातो. आता ही जी ग्रासिका आहे म्हणजेच अन्ननलिका ही घशापासून कुठपर्यंत आहे बघा? जठरापर्यंत आहे. इट इज अ ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम pharynx to the stomach. Okay, so the tube from pharynx to the stomach is the esophagus. It is about 25 centimeter long. ग्रासिकेची लांबी साधारणपणे 25 सेंटीमीटर इतकी असते. Now this is the esophagus and there are muscles which gets contract and relax, and with the help of these muscles the bolus, that is the ball of this food, what happen? It goes forward. See here, the muscles in this esophagus, they contract and relax. त्यांचं सतत आकुंचन आणि प्रसरण होत असतं आणि त्यामुळे हा अन्नाचा जो गोळा आहे, बोलस ऑफ फूड, इट्स गोइंग टुवर्ड्स द स्टमक, हा पुढे पुढे जातो. तर गिळलेला घास बघा कशा प्रकारे जातोय. The muscles are contracting and relaxing and therefore this bolus of food is going towards the stomach. तर अन्ननलिका जी आहे ही घास घशापासून जठरापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य करते. Now the pharynx. The pharynx is the body cavity that connects the nasal and oral cavities with the larynx and esophagus. So pharynx, or we can say it throat. So the esophagus and trachea is the windpipe. Okay, the esophagus and the trachea open into the pharynx. अन्ननलिका व स्वरयंत्र यामधील पडदा बघा या ठिकाणी दिसतंय तुम्हाला. हा अन्नाचा गोळा या ठिकाणी अन्ननलिकेत जातोय, बरोबर. आणि हे आहे फॅरॅन्क्स, हा अन्नाचा गोळा. या ठिकाणी हा जो पडदा आहे बघा, बरोबर तो बंद होतो आणि अन्ननलिकेमध्ये हा गोळा जातो. या ठिकाणी हा ट्रॅकिया म्हणजे विंड पाईप आहे. तर अन्ननलिका व स्वरयंत्र यामधील पडदा हा बघा, हा विंड पाईप. तर अन्ननलिका व श्वसन नलिका या लागून लागून आहे. यामध्ये एक झडप आहे. ही जी झडप आहे, ही झडप जी आहे अन्न गिळताना ती बंद होते बघा. हा अन्नाचा कण जर या ठिकाणी गेला तर तो विंड पाईप मध्ये जाणार आहे, राईट. परंतु हा या ठिकाणी बंद होते. आपण जेव्हा अन्न गिळतो, घास गिळतो, तेव्हा ही झडप बंद होते आणि त्यामुळे हा अन्नाचा कण जरी आहे, हा अन्नाचा कण श्वसन नलिकेत न जाता तो कुठे जातोय? बरोबर अन्ननलिकेतून पुढे जातो. कधी कधी आपण काय होतं, आपल्याला जोराचा ठसका लागतो. कारण का? तर हा अन्नाचा एक कण जरी श्वसन नलिकेत गेला तरी सुद्धा आपल्याला जोराचा ठसका लागतो आणि त्या ठसक्याबरोबर तो अन्नाचा कण बाहेर फेकला जातो. तर अशा प्रकारे हा जो एक पडदा आहे, झडप आहे, आपण जेव्हा अन्न घेतो त्यावेळेला ही झडप बंद होते आणि अन्नाचा कण श्वासनलिकेत न जाता तो बरोबर अन्ननलिकेतून पुढे जातो. स्टमक, जठर. हे जठर आहे. इट इज अ लार्ज मस्क्युलर सॅक. एक स्नायुमय पिशवी आहे. या ठिकाणी जाठर रस हा स्त्रवतो. गॅस्ट्रिक ज्यूस gets secreted by the gastric glands of stomach. Food
which is entered in the stomach, it gets churned over here. जठरामध्ये जे अन्न येत आहे ते बघा असं घुसळलं जातं. जे स्नायू आहेत त्या स्नायूंमुळे हे अन्न या ठिकाणी घुसळलं जातं आणि या ठिकाणी प्रथिने व पिष्टमय पदार्थ जे आहेत त्यांचं प्रामुख्याने विघटन हे जठरामध्ये होत असतं. तर अशा प्रकारे मेनली प्रोटीन्स आर गेट्स डायजेस्टेड इन द स्टमक. In all, in stomach, the food gets partially digested. अन्नाचं अंशतः पचन या जठरामध्ये होत असतं. In stomach, there are gastric glands which secretes gastric juice. Similarly, three components of gastric juice are there, namely hydrochloric amla, that is hydrochloric acid, pepsin and mucus. These three types of gastric juice mixed with the food and the food becomes acidic in nature. या ठिकाणी अन्न कसं होतं, आम्लधर्मी होतं. त्याचबरोबर हे जे हायड्रोक्लोरिक आम्ल असतं या आम्लामुळे अन्नामध्ये जर काही बॅक्टेरिया असतील किंवा इतर काही हार्मफुल घटक असतील तर ते नाहीसे करण्यासाठी या हायड्रोक्लोरिक आम्लाचा उपयोग होतो. जठरामध्ये प्रामुख्याने प्रथिनांचं विघटन होतं आणि जे काही अन्न खाल्लेलं आहे त्या अन्नामध्ये हे जठरातील पाचक रस मिसळले जातात आणि तयार झालेलं हे पातळ मिश्रण हळूहळू पुढे लहान आतड्यामध्ये ढकललं जातं. सो फूड गेट्स partially digested over here and with the help of this gastric juice, food becomes semi-solid in nature and which is slowly pushed into the small intestine. या जठराच्या बाजूलाच आणखीन एक महत्वाचा अवयव आहे आणि तो म्हणजे यकृत, लिव्हर. ही शरीरातील सर्वात मोठी ग्रंथी आहे. द लार्जेस्ट ग्लँड इन अवर बॉडी इज द लिव्हर. हे बघा, हे आहे यकृत. या ठिकाणी यकृताला रक्ताचा भरपूर पुरवठा होत असतो आणि यकृताचे मुख्य कार्य म्हणजेच ग्लुकोजचा साठा करणे. या यकृतामधून स्त्रवणारा रस म्हणजेच पित्तरस, bile gets secreted from the liver. Now the main function of this liver is the storage of glucose. Main function is storage of glucose. Now the gallbladder below this liver, it stores the bile which is secreted by the liver. So liver secretes bile juice. See here, next is pancreas. This is pancreas. Below the liver there is one more important organ, that is pancreas. Now this pancreas secretes pancreatic juice which contains different types of enzymes. And there is the important enzyme in this pancreas is the insulin, and with the help of this insulin, sugar in the blood is controlled. तर इन्सुलिनचं कार्य म्हणजे रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवणं, जे या स्वादुपिंडातून इन्सुलिन स्त्रवतं त्यामुळे घडून येत असतं. सो दिस इज पॅनक्रियास. स्वादुपिंड हे जठराजवळ आहे बघा, यकृताच्या खाली जठराजवळ, आणि या ठिकाणी अत्यंत महत्वाचं असं हे इन्सुलिन तयार होत असतं. सी हियर pancreas. Okay,
हा अगदी छोटासा अवयव आहे, पण तो सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. See, this is the pancreas. Now, pancreatic juice from this pancreas. तो जो आहे हा पॅनक्रियाटिक ज्यूस हा कुठे येतोय बघा, आद्यांत्रात येऊन मिसळतो आणि यामध्ये या पॅनक्रियाटिक ज्यूस मध्ये ट्रिप्सिन, अमायलेज आणि लायपेज अशी 3 विकर असतात. बघा, स्वादुपिंड हा एक महत्वाचा एक छोटासा अवयव आहे. यामध्ये 3 प्रकारचे एन्झाइम्स आहेत, ट्रिप्सिन, अमायलेज आणि लायपेज. त्यानंतर आहे गाल ब्लॅडर. हे जे आहे दिसते तुम्हाला, हे गाल ब्लॅडर, पित्ताशय, यकृताच्या खालच्या बाजूला असणारा हा एक छोटासा अवयव. बघा, या ठिकाणी यकृतातून स्त्रवलेला बाईल हा ज्यूस जो आहे हा साठवला जातो आणि या बाईलचं कार्य म्हणजेच स्निग्ध पदार्थांचं विघटन करणे. तर पित्तरस जो आहे म्हणजेच बाईल ज्यूस which is secreted from the liver, it comes in the small intestine. या ठिकाणी आद्यांत्र हा स्मॉल इंटेस्टाइनचा भाग आहे, त्यात येऊन मिळतो. स्निग्ध पदार्थांचं पचन घडवून आणण्यात बाईल ज्यूस मदत करत असतो. तर यकृतामधून येणारा पित्तरस, स्वादुपिंडात तयार होणारा स्वादुरस, हे पाचक रस या ठिकाणी लहान आतड्यामध्ये येतात. बघा, ड्युडोनियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इथे सुरुवात होते लहान आतड्याची. हे लहान आतड्यात येतात आणि या जठरामधून आलेला हा जो अन्नाचा भाग आहे, गोळा आहे, त्यामध्ये हे पाचक रस मिसळले जातात. म्हणजे यकृतातून येणारा पित्तरस, स्वादुपिंडातून येणारा स्वादुरस, हे सगळे लहान आतड्यातल्या सुरुवातीच्या भागामध्ये येतात आणि अन्नामध्ये मिसळले जातात. स्मॉल इंटेस्टाइन, लहान आतडे. This is the important part of our digestive system. The small intestine is about 6 meters long, 20 to 25 feet, and it is the largest part of our digestive system. Now, it is mainly made up of 3 parts. या ठिकाणी लहान आतड्यामध्ये अन्नामध्ये 3 प्रकारचे पाचक रस मिसळले जातात. 3 parts, that is duodenum, jejunum and ileum. तर आद्यांत्र, मध्यांत्र आणि शेषांत्र हे लहान आतड्याचे प्रामुख्याने 3 भाग पडतात. सुरुवातीचा जो भाग आहे, it is called as duodenum. पित्ताशय व स्वादुपिंडातील स्त्राव त्यांच्या नलिकांमार्फत या आद्यांत्रामध्ये सोडले जातात. Pancreatic juice and bile gets into this duodenum. jejunum या मधल्या भागाची लांबी जी आहे, this is blue in color, is about 2.50 meter, and इलियम हा शेवटचा भाग सुमारे 3.25 मीटर लांब एवढा असतो, ग्रीन कलरचा भाग. तर अशा प्रकारे हे लहान आतडं 3 भागांचं मिळून बनलेलं असतं. लहान आतडं 3 प्रकारचे भाग, 3 भाग आहेत त्याचे बघितले आपण. या ठिकाणी आंत्ररस तयार होतो. प्रथिने आणि स्निग्ध पदार्थ यांचे विघटन होऊन तयार झालेल्या अन्न पदार्थांचे लहान आतड्याच्या भिंतीमधील रक्तवाहिन्यातील रक्तात शोषण केलं जातं. म्हणजेच ज्या वेळेला अन्नाचं पचन पूर्ण होतं त्यावेळेला खाल्लेल्या अन्नाचं
रक्तामध्ये शोषण होऊ शकेल अशा घटकात रूपांतर जे आहे ती क्रिया या ठिकाणी पूर्ण होते आणि त्या अन्नाचे घटक जे आहेत ते लहान आतड्याच्या भिंतीमधील रक्तवाहिन्यातील रक्तात शोषले जातात. So absorption into the blood, that is the main nutrients of the food which gets absorbed into the blood in this small intestine. So food gets complete digested in the small intestine. अन्नाचं मुख्य जे पचन आहे ते या ठिकाणी होतं. The food gets partially digested in the stomach and the remaining part of the food is totally gets digested in the small intestine. After that, the absorption into the blood, that is the nutrients of food gets absorbed into the blood in this small intestine. There are villi-like parts present in the small intestine, and in these villis the nutrients of the food gets absorbed into the blood. तर अन्नपचनातून मिळालेले पोषक पदार्थ रक्तात शोषण्याचं काम हे लहान आतड्यामध्ये घडून येतं. लार्ज इंटेस्टाइन, याची लांबी सुमारे 1.5 मीटर असते. The large intestine is about 1.5 meter long. Only water is absorbed in the large intestine. Remember, only water and some types of remaining part of the food gets absorbed in the large intestine. उरलेले विद्राव्य घटक, क्षार आणि पाणी या ठिकाणी शोषले जाते. Undigested remains of the food gets digested in the large intestine. Now the large intestine, which is 1.5 meter long, and there is a small part called appendix is attached to the large intestine. सुरुवातीला अपेंडिक्स नावाचा एक छोटा भाग या ठिकाणी याला जोडलेला असतो. लहान आतड्यात अन्नाचं पचन झाल्यानंतर न पचलेलं अन्न आणि पचलेल्या अन्नातील उर्वरित जो काही सॉलिड भाग आहे, घन भाग जो आहे तो मोठ्या आतड्यात येतो आणि पचनक्रियेनंतर उरलेले पदार्थ शरीराबाहेर या लहान मोठ्या आतड्यातूनच टाकले जातात. तर अशा प्रकारे पचनक्रियेनंतर undigested material is thrown out of the body through the anus. Dear students, to help digestion, that is to complete the function of this digestion, we require water. अन्न पचनाची कामे होण्यासाठी पाण्याची आपल्याला गरज असते. त्याचबरोबर पचनक्रियेमध्ये जे पाणी शरीरात शोषले जाते त्या पाण्याचा इतर सर्व कामांसाठी उपयोग होत असतो आणि म्हणूनच पुरेसे पाणी पिणे अत्यंत आवश्यक असते. अन्न घटकांसोबतच आपल्या शरीराला पाण्याची सुद्धा तितकीच आवश्यकता असते. पचन संस्थेतील महत्त्वाच्या ग्रंथी, त्यांचे स्त्राव व त्यांचे कार्य आता आपण बघणार आहोत. Important glands of the digestive system, their secretions and functions. The first one is mouth. In the mouth, saliva secretes, that is with the help of salivary glands, and in saliva there is a secretion of ptyalin takes place. So in saliva the ptyalin is present, and with the help of this ptyalin starch gets converted into maltose. पिष्टमय पदार्थांचे माल्टोज मध्ये रूपांतर या टायलिन मुळे
होते. Stomach. In the stomach, there are gastric walls, and with the help of these gastric walls, there are 3 types of gastric juices get secreted. That is hydrochloric acid, gastric juice, pepsin, and mucose. So, with the help of this gastric juice, hydrochloric acid, pepsin, and mucus, food becomes acidic. Here, with the help of this hydrochloric acid, breakdown of proteins takes place, and to protect the inner lining of the stomach from hydrochloric acid, mucus is important. So, with the help of these 3 juices, the food gets converted into acidic form, and also partial digestion takes place in the stomach. जठराच्या बाजूला असलेली एक सर्वात मोठी ग्रंथी म्हणजेच यकृत, liver. The liver, which is the largest gland in the body. There is bile. This is a secretion which takes place in the liver. मोठ्या मेदकणांचे लहान कणात रूपांतर केले जाते to convert large fat particles into small ones with the help of this bile. Swadupind, that is pancreas. Here pancreatic juices get secreted, that is trypsin, lipase, and amylase, which helps to convert proteins into amino acids, fats into fatty acids and glycerol, and convert complex carbohydrates into simple sugars. Next organ of digestive system is small intestine, लहान आतडे. In the walls of this small intestine, intestinal juice gets secreted. आंत्ररस या ठिकाणी स्त्रवतो आणि याच्या सहाय्याने proteins gets converted into amino acids, प्रथिनांचं अमिनो आम्लात, complex carbohydrates into glucose, पिष्टमय पदार्थांचं ग्लुकोज मध्ये रूपांतर होतं, and fats into fatty acids and glycerol, मेदाचं मेदाम्लात आणि ग्लिसेरॉल मध्ये रूपांतर होतं. तर अशा प्रकारे ही जी काही पाचक रस जे स्त्रवतात त्यांच्या सहाय्याने अन्नाचं पचन पूर्ण होतं. With the help of this secretion, food gets digested and the complete digestion takes place in the small intestine, and in the walls of small intestine there are blood vessels, so the food gets absorbed in this blood. That is the conversion of food into a soluble form and its absorption in the blood. The process of digestion gets completed in this small intestine. So in this way, digestion in our body takes place with the help of different secretions, that is different gland secretions in the different organs of our body. आता धूम्रपान निषेध दिवस 31 मे हा जागतिक तंबाखू विरोधी दिन म्हणून संपूर्ण जगात साजरा केला जातो. तर तंबाखूमुळे होणारे दुष्परिणाम हे आपण आज सगळेच जण जाणून आहोत. तर तंबाखूमध्ये असणारा निकोटीन हा एक जो घटक आहे, हा निकोटीन घटक अतिशय हानिकारक असतो. निकोटीनची एक ठराविक पातळी रक्तात पोचल्यावर ती मेंदूपर्यंत पोहोचते आणि तेथील काही विशिष्ट रासायनिक क्रियांमुळे मेंदू काही काळ उत्तेजित होतो आणि त्यामुळे तंबाखूमुळे सर्वात जास्त धोका हा चेतासंस्थेला पोहोचत असतो. ज्या वेळेला मेंदू उत्तेजित होतो आपल्याला त्यावेळेपुरतं खूप बरं वाटतं. उत्तेजना कमी झाली की पुन्हा त्या व्यक्तीला तंबाखू खावासा वाटतो, कारण तो त्याचा मेंदू उत्तेजित होत असतो. तर अशा प्रकारे तंबाखूची सवय लागते आणि
निकोटीनची ठराविक पातळी सतत मेंदूच्या संपर्कात राहण्यासाठी दरवेळी व्यक्ती तंबाखूच्या डोसचा आधार घ्यायला लागते. तर अशा प्रकारे तंबाखूमध्ये असणारं निकोटीन हे खूप हानिकारक ठरू शकतो. तंबाखूमध्ये असणारा टार म्हणजे डांबरासारखा पदार्थ हे सुद्धा आरोग्याला घातक असतात. कॅडमियम, अमोनिया, मिथेन यासारखे असंख्य वायू जे आहे हे धूम्रपानातून बाहेर पडतात आणि आपल्या फुफ्फुसात पोहोचत असतात. So, in this way, the digestion in our body takes place, and with the help of this digestion, we get energy to work. Thank you. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक्यू.